झालं ना डिरेक्टली MySQL मध्ये किंवा याच्यामध्ये ड्रॅग अँड ड्रॉप करायचं. तर तिथे ओपन होतील या क्वेरीज डिरेक्टली. ठीक आहे. Let me know if you are unable to open, guys, those queries in either in Notepad or in any other software. Okay. Is everyone join? Ask your friends to join, guys, quickly. So that will start session. Hi, Ronak, how are you? रोनक अनम्यूट नाही होते का? काय अनम्यूट नाही होते? नाही. आपले कालची क्वेरी कुठे गेले? फॉरेन की वाले क्वेरीज. Yesterday was day 3, right? I think सेव्ह नव्हतं केलं का कालचं? Anyway, we will get it. No worries. My previous queries also I will share with you guys. Okay. Okay. Anybody knows about SQL subquery, guys? Let's start the session. Okay, without waiting further. So I have notes as well, guys, for this. Like this, the notes I have. Subqueries, and we can discuss like this. The notes I have. Okay. Sir, I know something basic. Okay, means about SQL subquery that you must have heard. Okay. Right? त्याच्यापेक्षा जास्त वगैरे नसेल माहिती तुम्हाला. You might know that SQL subquery is nothing but the nested query. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so without waiting further, guys, shall I start the session? Because the count is still only 67. Shall I wait for others for 2 minutes or should I start, guys? Tell me. Okay, you can turn your cameras on, guys, if possible, for your better concentration. Okay, so let's start discussing about SQL subquery, guys. It is an interesting topic. Personally, I like this topic, guys. Okay, so subquery काय असते? लक्ष द्या. काय असते सबक्वेरी? खूप इझी लँग्वेज मध्ये सांगतो मी तुम्हाला. ठीक आहे. रायटिंग वन क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी. म्हणजे ही सबक्वेरी म्हणजे एकच क्वेरी असणार आहे का? सबक्वेरी इज द यू कॅन कन्सिडर इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेरीज. सो रायटिंग वन क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी इज कॉल्ड एज सबक्वेरी. काय म्हणतो आपण त्याला? इट इज कॉल्ड एज सबक्वेरी. इज इट क्लिअर, गाईज? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सबक्वेरी? व्हाय डू वी नीड टू राईट द सबक्वेरी? आणि ऍक्च्युली काय असतं माहितीये का? We write one query inside another query to achieve the certain result based on some unknown condition. Okay. For example, कधी लिहायची गरज पडते सबक्वेरी लक्षात घ्या. For example, if I'll ask you to find the maximum salary, find the max salary. Do I need to write the subquery, guys? To find the max salary, do I need to write the subquery? Tell me, everyone. No, Just sir. think and No, sir. No, okay. sir. No. No, I just no need to write the subquery, right? No need to write the subquery here. Correct. But when do I need to write the subquery? For example, if I want to find name of the person who is having max salary. Okay, do we need to write subquery here, guys? Tell me. If I want to find the name of the person who's having the max salary, तर इथं आपल्याला काय लिहायला लागेल? कोरी लक्ष द्या. For to achieve this result, select name from instance where salary equal to here we need to write the max salary. Are you guys getting this? So आपल्याला माहिती आहे का max salary किती आहे? So do we know what is the max salary? Okay. पुढे चालून सपोज कोणाची तरी सॅलरी इन्क्रीज होऊ शकते, डिक्रीज होऊ शकते. दिस इज आर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटेन्स. दिस इज आर इंटेन्स टेबल. लेट मी कनेक्ट टू माय डेटाबेस in order to execute this query. Observe very, very carefully, guys. When do we require this subquery? When do we need to write the subquery? आपल्याला मॅक्सिमम सॅलरी माहिती आहे का? सांगा मला.
For example, this is our table, guys. Select star from interns. And you might feel, okay, there is one thing I want to show you here. तुम्ही सपोज असा डेटा काढू शकता and you might say like ही दिसते अशी मॅक्सिमम सॅलरी. यू कॅन कन्सिडर लाईक दॅट. ठीक आहे, पण आपल्याला माहिती आहे का, सपोज वी हॅव 2 lakh employees working in our organization आणि कोणाची सॅलरी कधी मूव्ह होते, कधी वाढते, we do not know. Okay, so in that case, guys, so to get this result, first we need to write the one query. तर इथे मला एक क्वेरी लिहायला लागणार आहे ना, क्वेरी टू फाइंड द मॅक्स सॅलरी. आणि हे जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय ना मी, दिस इज युअर सब क्वेरी. सब क्वेरीलाच काय काय म्हणतात गाईज? सब क्वेरीला तुम्ही सब क्वेरी म्हणा किंवा इनर क्वेरी म्हणा. इनर क्वेरी का म्हणतो आपण? किंवा द क्वेरी विच वी आर रायटिंग इनसाइड, राईट? अदरवाइज यू कॅन कॉल इट एज अ चाइल्ड क्वेरी ॲज वेल. करेक्ट? सेम वे. आणि जी बाहेर क्वेरी असते त्याला काय म्हणू शकता तुम्ही? यू कॅन कॉल इट एज अ सुपर क्वेरी और आउटर क्वेरी पण म्हणू शकता किंवा पॅरेंट क्वेरी पण म्हणू शकता. सो वेनेवर यू हर्ड दिस टर्म्स, गाईज, नो नीड टू वरी ॲट ऑल. सब क्वेरी, इनर क्वेरी किंवा चाइल्ड क्वेरी हे सेम, एकच गोष्ट आहे ऍक्च्युअली, बट सम पीपल विल से इन अ डिफरंट by using the different wordings here as well. Outer query, outer query. This is either super query or outer query, you can consider it as. Okay, so should I start writing? And अजून असतात actually type असतात query चे. Some rules I want to tell you, guys. Hello, please mute yourself. Everyone, please mute. Okay, इथपर्यंत क्लिअर आहे? Should I move ahead, guys? Should I discuss? इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांनी? Who will tell me what is the meaning of subquery? Okay, so there is one thing I want to ask you here, guys. Observe very carefully and please answer whenever I ask you something. आता ही याच्यामध्ये सब क्वेरी कोणती आहे? फॉर एक्झाम्पल चाइल्ड क्वेरी कोणती आणि पॅरेंट क्वेरी कोणती आहे सांगा मला इथे. This is not the query actually, but here I've just written like this. But ही सब क्वेरी आहे की ही सब क्वेरी आहे? Who will tell me? राउंडेड ब्रॅकेट मधली सब क्वेरी. Very good. Okay, so this subquery. Ata, what do you think, guys? Who executes first? So always Subquery. remember, subquery always executes first, not the parent query. Here, okay. Subquery always executes first. आणि आता suppose, आता इथं काय होणार आहे? Please mute yourself, guys, if you are at noisy place. Select max of salary from interns. आता काय होईल लक्ष द्या. If I'll execute this query, I will get the max salary. And what is that max salary? Suppose ही query जर मी आतमध्ये लिहिली आणि I want to find the name of that intern who is having the max salary. Can you guys please unmute? Sorry, mute yourself. Okay, who is the person, guys, who's got a highest salary? Can you tell me who is the person who's got a highest salary? In fact, you can check here. कोणाला भेटते highest salary? काय होतं माहितीये का? ही inner query will execute first and त्याचा result इथे जाणार आहे. What is the result? This 5 lakh will be evaluated here, and based on that result, it will return as the results, returns as the records. Okay, so always remember who will execute first? Your subquery. आता कोणाला काही doubt आहे का? During an interviews guide that they might ask you, find the employee who is having second highest salary. Like that questions that they will ask you guys to just to check. To fresher, this question will ask second highest salary, just to check whether you are clear with this subquery concept or not. Second highest कशी find करणार सांगा मला? How will you find out the second highest salary? Tell me. Anyone, guys? Anyone wants to try? Sanvi, Sai, Janvi. Kunal, can you guys try? आता इथं आपण काय केलं? Here I wanted to find out the name of the person who's got the highest salary. In the same way, मला जर second highest काढायची असेल तर काय करणार आहे? लक्ष द्या. ठीक आहे?
आपण काय करणार आहे आधी थिंक अबाउट द इनर क्वेरी. सिलेक्ट मॅक्स ऑफ सॅलरी. Select max of salary from which table, guys? Interns. If I'll execute only this query, then what will happen, guys? Tell me. मॅक्स सॅलरी दिसेल सगळ्यात जास्त. हा सगळ्यात जास्त मॅक्स. आता काय दिसेल? Select salary from interns where max of salary with where I don't think so I'll be able to use this max of salary. Tell me, guys, how will I be able to do it? Anyone wants to try? Okay, where what do I need to do, guys? Salary is less than. मला अशी सॅलरी फाइंड करायची आहे. अशी मॅक्स ऑफ सॅलरी फाइंड करायची आहे, गाइस. ओके, वेअर सॅलरी इज लेस देन सिलेक्ट मॅक्स ऑफ सॅलरी. काय करतोय लक्ष द्या फक्त. मी काय करतोय इथे मॅक्स ऑफ सॅलरी फाइंड करतोय मी आणि अशी मॅक्स ऑफ सॅलरी फाइंड करतोय जी इथे अशी मॅक्स ऑफ सॅलरी फाइंड करतोय जी या मॅक्सिमम सॅलरी पेक्षा कमी असणार आहे. आय एम रिपीटिंग अगेन. Suppose if I will execute only this query, it will return me the maximum salary. Fine. हे इतकं क्लिअर आहे. पण इथे ही क्वेरी काय करते आपल्याला? ही क्वेरी असं सांगतेय की आपल्याला मॅक्सिमम सॅलरी फाइंड आउट करायची आहे पण या सॅलरी पेक्षा कमी पाहिजे. And it will be your second highest salary. Just see, if I'll execute it, the second highest salary that you will be able to see here is something 1,35,000. आणि आपण काय करणार आहे? Let's say his details I want to get. तर मी इथे काय करणार? इथे असं लिहिणार आणि हे जी क्वेरी एवढी याला मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार. सो सब क्वेरी जस्ट फक्त थोडंसं अंडरस्टँड करायचंय अँड क्वेरी लिहायची. सब क्वेरी विल ऑलवेज एक्झिक्यूट फर्स्ट. आता सगळ्यात इनर क्वेरी कोणती आहे? ही आहे. ही एक्झिक्यूट होणार. याच्यानंतर ही वाली क्वेरी एक्झिक्यूट होणार. And in the last R, this query will be executed. And result, guys, you can see here, 1,35,000 salaries. Who's getting that salary? Aditya is getting that much salary. That is the second highest. Third highest काढायची असेल तरी असंच. Okay, but there is one different formula, guys. If somebody will ask you, find the 10th highest salary. तुम्ही असं लिहित बसणार आहे का सगळं? No. For that, we have a different thing. Okay. इंटरव्ह्यू मध्ये सब क्वेरी मधला क्वेश्चन विचारला जाणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे. सो शॅल आय मूव्ह अहेड गाइस टू डिस्कस विथ दिस. सो सब क्वेरी बद्दल काय काय समजलं तुम्हाला? सब क्वेरी विल ऑलवेज एक्झिक्यूट फर्स्ट अँड देन द आउटर क्वेरी विल एक्झिक्यूट. किंवा आपण याला एकच काहीतरी वर्ड यूज करू, चाइल्ड आणि पॅरेंट म्हणूया. ठीक आहे. बट दिस थिंग्स आर सेम. आय टोल्ड यू राईट. Okay, and whatever the inner query or whatever the child query that you are writing, always make sure that you are writing that query inside this kind of bracket, guys. If you observe here very carefully, I have written all those queries inside the bracket. Am I right, guys? Here, tell me. Am I right? So inner query, let's say here I'm writing that rule. Inner query. समजताय ना मला सांगा, guys? Okay, you are not able to understanding it. Inner query, we must return in parenthesis. Parenthesis. आता कोणत्या पण टाइपचा पॅरेंथेसिस दिसेल तुम्हाला, नॉट एन इश्यू. बट यू नीड टू पुट युअर इनर क्वेरी इन पॅरेंथेसिस, गाइस, सो दॅट तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये बॉडमस रूल वगैरे शिकला असेल ना. सो दॅट बॉडमस रूल माहिती आहे तुम्हाला? यू गाइस नो अबाउट बॉडमस रूल? Yes, sir. कोणाकोणाला माहिती आहे Yes, बॉडमस रूल काय आहे? काय आहे बॉडमस रूल? Yes, sir. Let's discuss the बॉडमस रूल for 2 minutes. Okay, just let me have water, guys. Tell me, what is the meaning of BODMAS rule, guys? कोणाकोणाला माहिती आहे BODMAS rule? पक्का, क्लिअर, एकदम. टेल मी. असा डाऊट वगैरे कोणाला नाहीये? BODMAS बरोबर लिहिलंय ना? हा. सांगा, who will tell me about BODMAS rule, guys? And why am I discussing here? Because the parenthesis concept came here into picture. Because parenthesis मध्ये जे पण आहे, actually in BODMAS rule that you must see here,
द ब्रॅकेट कम्स फर्स्ट, करेक्ट. म्हणजे तुम्ही टेल मी अबाउट बॉर्ड मसल guys. If you want to know something new from me guys, then answer me. Otherwise, okay to move on it. पहिले ब्रॅकेट सॉल्व करता सर, देन त्याच्यानंतर डिव्हिजन, मग मल्टिप्लिकेशन, मग ऍडिशन आणि मग सबट्रॅक्शन. स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग. कोण सांगितलं? रणवीर सिंग. येस सर. ओके. सी आधी असणारे ब्रॅकेट, देन डिव्हिजन, करेक्ट. देन Multiplication. multiplication and then ऍडिशन, addition and then Subtraction. subtraction. For example, see काही जरी असलं ना, 5 plus 10 into 20 minus 2 plus 5 minus ब्रॅकेट नंतर ऑर्डर आहे. हा ऍक्च्युअली तेच ऑर्डरचं म्हणजे काय मिनिंग नाही होत. दॅट्स वाय आय हॅव नॉट रिटन order. Okay, in that order. Okay, so see, if I have written this thing here, guys, let's say here I am writing here division कुठे गेली? Divide. Divide. Okay, fine. 5 by 10 into 20 minus 2 plus 5 minus 5. So which thing will be evaluated first, guys? Or tell me which Bracket. thing will be Bracket one. evaluated? Yes, so bracket will always get the priority, right? Bracket. So here in our inner query, see this outer bracket, आधी तो या ब्रॅकेट कडे येणार, मग तो चेक करणार की आतमध्ये अजून कोणतं ब्रॅकेट आहे का. येस. So there is one more bracket and in that bracket there is a query written. So can anyone tell me guys, as usual always I'll discuss with you that याच्यामध्ये काही चेंज होऊ शकतो का याच्या सिक्वेन्स मध्ये? नो सर. नो सर. Everyone please respond. No, sir. No. नो सर. असं कोणी आहे का त्याला वाटतं याच्यामध्ये सिक्वेन्स मध्ये चेंज होऊ शकतो? एनी वन ऑफ यू? Actually, I am aware about one change. I think, yes, actually we can make changes, guys. We can make changes. या रूलला आपण चेंज करू शकतो, पण कसा करू शकतो? Who will tell me, guys? Anyone? तर ते ऍडिशन सबट्रॅक्शन पुढे मागे केलं तरी पण चालतं. Yes. Very good. Okay, अजून? Check. See, actually, बोर्ड मास मध्ये असं नका समजू की याच्यात काही चेंज नाही करता येत. येस, चेंजेस करता येतात. तुम्हाला असेल ना M2 तसला आहे का नाही सब्जेक्ट? झाले का ते? Okay, revise those things again, guys. Yes, we can make changes. At the addition subtraction, if you'll just change this sequence, still result वरती काहीच इफेक्ट नाही होणार याचा. आणि याच्याबद्दल थोडं मी शुअर नाहीये. जस्ट read it somewhere. You will get an idea. So you can make the changes, guys. Okay. So just check this. It will be beneficial for you in future. Okay, but ऍडिशन आणि Let's- सबट्रॅक्शन मध्ये होता सर, आय थिंक ओनली. okay. So let's come back to our inner query part. Okay, you revise that, guys. Okay, so inner query. अजून एक गोष्ट आहे, इम्पॉर्टंट आहे, guys. Okay, every rule that I want to tell you, and then I'll start writing query. Inner query जी असते ना, लक्ष द्या. Inner query must be select statement only. Interesting आहे ना, guys? तुम्हाला वाटेल मी इनर क्वेरी लिहिणार आहे, पण इथं मी इन्सर्ट वगैरे अपडेट करेल, तर चालेल का गाईज? चालेल का? Cannot write insert, update, delete as inner query. Is it clear, guys? हे जी इनर क्वेरी लिहितो ना आपण, it must be select query only. Always remember, okay? Always remember. And outer query can be, guys, outer query can be, tell me anyone.
outer query can be select पण असू शकते outer query. Outer query can be insert query as well. Outer query can be update query as well, and outer query can be delete query as well. Okay, is it clear, guys? आणि अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगणार आहे मी तुम्हाला. हे जे नेस्टिंग होते ना, नेस्टिंग गाईज, अप टू विच लेवल यू थिंक गाईज दॅट नेस्टिंग इज अलाउड? ही जी नेस्टिंग होती, फॉर एक्झाम्पल ही फर्स्ट लेवल आहे, आपण सेकंड अगेन वी नेस्टेड डन द नेस्टिंग. अप टू विच लेवल दॅट नेस्टिंग इज अलाउड गाईज? फ्रॉम 1 to up to which level nesting is allowed? Any guess? Anyone? Okay, anyway, I'll only tell you guys up to 255 level that nesting is allowed. Okay, clear झालं? And see, actually, if I'll go in depth, there are various types of subqueries are present, but we will discuss only about a single row subquery, guys, because you know actually. Okay, so we are not going to go in depth. It's not like that I can't tell you guys, but time constraint. Soon we have to start our project and we have to finish that project as well, along with the Spring Boot understanding. And later we have to start with the Android as well, correct? So we can just give a touch, or we can give a kind of revision guides on these topics, and we can simply move ahead. Okay, so the one type of subquery that I want to discuss with you, and that type is nothing but the single row subquery. Other notes, if you want, guys, you can ask me. I will share those notes with you. Single row subquery. What is the meaning of single row subquery, guys? Who will tell me? Anyone? Simple. Hey, baga. An inner query which returns only one value. Returns only one value is called as what? Single row subquery. Easy enough. See, at least whatever we are covering, guys, that should be clear, and you should not forget that. So what is the meaning of single row subquery? आणि syntax जर सांगायचं झाला, हाच syntax आहे हे बघा. तुमचा जो पण क्लॉज आहे तो लिहा, आणि तो कंडिशनच्या पुढं क्वेरी असणार आहे. दॅट क्वेरी विल ब्रिंग अस अ रिझल्ट. ओके, दॅट क्वेरी विल रिटर्न दॅट रिझल्ट. That result will be evaluated there, and the simply will be getting the result, guys. Simple. Okay, so should I move ahead, guys? Shall I start writing the query? Yes, sir. Are you guys ready, everyone? Yes. Okay, fine. So I want to find out, guys, एकदा टेबल वरती तुम्ही फोकस करा, and then we'll simply we are going to play now. Okay, लक्ष द्या. This is our intent table. ओके, हा इंटेन्स टेबल आहे गाईज, आणि आपल्याला फाइंड करायचं फॉर एक्झाम्पल श्लोक. ओके, श्लोक पेक्षा जास्त सॅलरी ज्या ज्या एम्प्लॉईजला आहे ना त्याची लिस्ट फाइंड आउट करायची. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, फाइंड द इंटर्न्स डिटेल्स. अंडरस्टँड करा का आधी प्रॉब्लेम. फाइंड द इंटर्न डिटेल्स हु इज हॅव्हिंग मोर सॅलरी दॅन श्लोक. प्रॉब्लेम म्हणजे क्वेरी समजले. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आहे गाईज? इज इट क्लिअर? प्रॉब्लेम स्टेटमेंट विथ ऑल ऑफ यू. आता अशा केसमध्ये काय करायचं माहितीये का? ऑलवेज रिमेंबर गाईज, एक मी दाखवतो हा. ओके, लेट मी जस्ट ट्राय दिस अँड लेटर आय विल आस्क यू टू ट्राय. आता इथं काय लिहिलंय? फाइंड द इंटर्न डिटेल्स. म्हणजे आपल्याला इन रिझल्ट व्हॉट शुड बी विजिबल. हे बघा, फाइंड द इंटर्न डिटेल्स. ऑलवेज रिमेंबर, फाइंड काय करायला सांगितलं त्याच्यावरती फोकस करा, आणि सिलेक्टच्या पुढे तेच पाहिजे. ओके, सो सिलेक्टच्या पुढे मला फाइंड सगळे डिटेल्स पाहिजेत की फक्त नाव पाहिजे, फक्त ऍड्रेस पाहिजे? टेल मी गाईज, व्हॉट डू आय नीड? मला फक्त नाव ऍड्रेस पाहिजे की सगळे डिटेल्स पाहिजेत? Details. हा, तर मला सगळे डिटेल्स पाहिजेत. तर मी काय लिहिणार आहे तिथं सिलेक्टच्या पुढे? सांगा मला. Star. व्हेरी गुड. आणि फक्त जर Stars. नाव, फक्त मला समजा नेम, कॉलेज, मार्क्स पाहिजे असतं तर मी काय लिहिलं असतं? नेम कॉमा कॉलेज कॉमा मार्क्स. करेक्ट. Name, comma, स्पेसिफिक college, कॉलम comma. सुद्धा लिहिलं असतं, पण मला सगळे डिटेल्स पाहिजेत. फ्रॉम विच टेबल आय नीड दोज डिटेल्स? Intern. इंटर्न. आता काय कंडिशन काय आहे? फाइंड द इंटर्न डिटेल्स हु इज हॅव्हिंग मोर सॅलरी दॅन श्लोक. सो यू गाईज नो द सॅलरी ऑफ श्लोक गाईज. आपण असं लिहू शकतो का? वेअर सॅलरी इक्वल टू, इथं लिहू शकतो का? वेअर सॅलरी इक्वल टू असं लिहू शकतो का? श्लोक सॅलरी
लिहू शकतो आपण. सो आपली सब क्वेरी कुठे कामाला येणार आहे आता? हे जे आहे आपल्याला माहिती आहे का आता when do we write the subquery? If you want to find the result based on some unknown value, unknown condition, सॉरी unknown values म्हणा तुम्ही, ठीक आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे का श्लोकची सॅलरी काय आहे. इथे बघून नका समजू की आम्हाला माहिती आहे. ओके. सो once you will deal with the real data, that time you will tell me guys. ओके. इथं 5-10 रेकॉर्ड बघून नका सांगू की असं जाईन मी चेक करेन आणि ते टाकेन तिथं. ओके. इट विल नॉट वर्क गाईज. सो हिअर आता काय मला सब क्वेरी कुठे काय लिहायला लागेल गाईज? टेल मी. आता तुम्हाला समजलं असेल. मला ब्रॅकेट मध्ये क्वेरी लिहायला लागेल टू फाइंड द श्लोक सॅलरी. टेल मी हाऊ कॅन आय राईट द क्वेरी? सेलेक्ट सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉईज, सॉरी एम्प्लॉईज ना इंटर्न्स आहे ना, इंटर्न्स. टेल मी how do I need to write? Interns where salary, अरे सॉरी, select name आहे ना एम्प्लॉई, काय नेम इक्वल टू what do I need to write guys? This name. हे बघा बाकीच्या गोष्टी केस इनसेन्सिटिव्ह आहेत, पण हे तुम्हाला करेक्टच लिहायला लागेल. कॉपी केलं मी इथनच आणि इथं मी पेस्ट करतोय. येस. अँड लेट मी एक्झिक्यूट इट गाईज. आता हे बघा 1 लाखापेक्षा जास्त सॅलरी वाले सगळे एम्प्लॉई दिसतील आता. इथं लक्ष द्या. अरे काय झालं? ओके. सॅलरी इज ग्रेटर दॅन हे करायचं होतं यार. सॉरी. टेल मी गाईज व्हॉट डू आय नीड टू डू? आर रिक्वायरमेंट इज डिफरंट राईट. आपली रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. रिक्वायरमेंट काय आहे? याच्यापेक्षा जास्त सॅलरी असणाऱ्यांची डिटेल पाहिजे गाईज. इक्वल टू नाही पाहिजे इथं. इक्वल टूच्या जागेवर. सॉरी गाईज. ओके. सो इक्वल टू च्या जागी मला ग्रेटर दॅन केलं. आता बघा सगळ्यांची सॅलरी चेक करा. सेम क्वेरी जर मला अशी लिहायची असते, हु इज हॅव्हिंग द लेस सॅलरी वाला जर असता प्रॉब्लेम, तर मी काय केलं असतं गाईज? टेल मी. लेसर सॅलरी. लेस सॅलरी जर असती तर इथं काय करणार? फक्त एक लेस दॅनची जागी ग्रेटर दॅन करणार आणि सगळे एम्प्लॉईची डिटेल्स कोणती येईल बघा ज्यांचे 1 लाखापेक्षा कमी सॅलरी आहे. डिड यू अंडरस्टँड दिस? शॅल वी मूव इट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम और स्टिल यू गाईज हॅव्हिंग सम इश्यू विथ दिस? हे समजलं सगळ्यांना काय केलं आपण? येस Yes, सर. sir. इझी आहे ना गाईज? कोणाला Yes, डिफिकल्ट sir. जात असेल तर सांगा. ओके. डोंट हेजिटेट गाईज. डोंट हेजिटेट काय प्लीज. ग? त्यांना पाहिजे सकाळी दुसरी. Okay, so here we will write the query. Query to find the salary in descending order. How can I write this query, guys? Tell me. Query to find Using the order by clause. Order by clause. हा मला आहे ना अख्खी क्वेरी सांगायची. आता सांगा बरं. चला. Query to find the salaries in descending order. Select salary from interns. हे easy आहे काही सब क्वेरी नाही लागायची काही. ऑर्डर बाय काय सॅलरीच आहे ना कॉलम. सॅलरी. येस. अदरवाईज तुम्ही ते कॉलमचा नंबर पण लिहू शकता. आय हॅव टोल्ड यू राईट. What was this problem, man? Okay, anyway, we'll move to the next one. Find the department wise minimum salary. Department आहे का आपल्याकडे? डिपार्टमेंट हा येस. आता इंटरेस्टिंग आहे. लक्ष द्या काय करायचं बघा. फाइंड द डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सॅलरी ऑफ द एम्प्लॉईज. हे सांगा मला आणि याच्यात मी ऍडिशन करेन एक नंतर. The employees whose salaries are greater than department ID or department IT करतो. हाफ क्वेश्चन घ्या. डोंट वरी. आपण मी सॉल्व्ह करतो तुमच्यासोबत. See, find the department wise minimum salary of the employees. What does it mean, guys? Tell me quickly. डिपार्टमेंट वाईज मिनिमम सॅलरी म्हणजे काय? मला प्रेझेंट काय करायचंय? आउटपुट मध्ये काय दिसणार आहे? डिपार्टमेंट दिसेल आणि सॅलरी दिसेल. डिपार्टमेंट. काय दिसणार आहे आउटपुट मध्ये?
ऑलवेज डिपार्टमेंट रिमेंबर अँड सॅलरी. फाइंडच्या पुढे जे लिहिलंय ना ते सिलेक्टच्या पुढे पाहिजे तुम्हाला. तुम्ही मला आता नंतरचे क्वेश्चन तुम्ही सांगणार आहे, ठीक आहे. सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सॅलरी फ्रॉम विच टेबल? इंटर्न्स. आता काय करायला लागेल सांगा मला. टेल मी Where गाइस. salary I had told you one trick. You remember while telling you about the काय म्हणतात त्याला clauses. While explaining you the clauses, I had told you one trick, guys. Okay, कसं आयडेंटिफाय करायचं which clause should be used here. Okay, हे ascending descending ओळखता तुम्ही, लगेच ओळखता. हे लगेच सांगितलं ना तुम्ही मला, order by should be used here. ओके, हे लेस मोर लगेच समजतं तुम्हाला वेअर क्लॉज यूज करायचा आहे. ओके, आता राहिलेत काय, 2च क्लॉज राहिलेत. आता सांगा मला व्हॉट शुड बी युज्ड हियर. सो आय हॅव टोल्ड यू गाईज, यू रिमेंबर? टेल मी एनीवन. I want answer from you guys. I want answer from you. aggregate function? Yes. There is one aggregate function will be required here. कारण हे मीन आहे, बरोबर. मी ऍड करतो आता, बरं का. ठीक आहे, मिनिमम ऑफ सॅलरी. अजून ऍड करा. अजून काय काय लागणार आहे ऍड करा तुम्ही. आता कंडिशन काय आहे गाईज? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आणि हे एवढी क्वेरी एक्झिक्यूट होणार आहे का गाईज? टेल मी. सिलेक्ट डिपार्टमेंट अँड कॉमा मिनिमम ऑफ सॅलरी फ्रॉम इंटर्न्स. एक्झिक्यूट होणार आहे का ही क्वेरी? होणार आहे का? होणार आहे का? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे कशी एक्झिक्यूट होईल मी क्वेरी? Yes, sir. Just I am executing this query, and why this query will execute, guys? सांगा काय करायला लागेल? Okay, simple Group by guys. clause. There is one thing that you guys are forgetting. That is group by करायला लागेल कशाला? डिपार्टमेंटला. Then this query will execute. Okay, why are you doing like this, guys? Just आता आपल्याला समजलं ग्रुप बाय क्वेरीने. काय समजलं आपल्याला? ग्रुप बाय क्वेरीने असं समजलं आपल्याला की डिपार्टमेंट वाईज मिनिमम सॅलरीज भेटल्या आपल्याला सगळ्यांच्या, पण सब क्वेरी यूज झाली आहे का इथं? नाही. आता एक गोष्ट आपल्याला करायची आहे इथं. वी हॅव वन मोर रिक्वायरमेंट. आता आपल्याला फक्त ते सॅलरीज प्रेझेंट करायचे ज्यांची सॅलरी आयटी वाल्या डिपार्टमेंट पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे 90,000. फॉर एक्झाम्पल आयटीच्या जागी मी काय करतो, डेलिबरेटली आय विल टेक दिस ECE घेतो मी. म्हणजे रिझल्ट मध्ये काय येईल सांगा, म्हणजे मला समजेल तुम्हाला क्वेश्चन समजला की नाही. व्हॉट विल बी देअर इन रिझल्ट एव्हरीवन? आपण काय म्हणतोय बघा, डिपार्टमेंट वाईज मिनिमम सॅलरीज पाहिजेत आपल्याला, पण त्यांची सॅलरी कमीत कमी ECE पेक्षा जास्त पाहिजे, त्यांचेच रिझल्ट पाहिजे आपल्याला. मग रिझल्ट मध्ये काय काय येईल सांगा मला आता. जस्ट लुक ॲट द टेबल गाईज अँड टेल मी एव्हरीवन. IT and mechanical. IT and mechanical. Very good, very good. Okay, so what do I need to do, guys? Which condition I need to use here? एवढं आता मला सांगायचं काय करायला लागेल. whose salaries are greater than. आता मला सांगा, सिंपल आहे. आता लक्ष द्या कसं करायचं सांगतो तुम्हाला. आता यांची सॅलरी माहिती आहे का तुम्हाला, या डिपार्टमेंट ECE डिपार्टमेंटची? सिलेक्ट सॅलरी मिनिमम ऑफ सॅलरी लिहायला लागेल, बरोबर ना? Minimum. या डिपार्टमेंटची मिनिमम सॅलरी माहिती आहे का तुम्हाला? नाही माहिती ना. ती आधी काढणार तुम्ही, कारण ती and that thing will work as a subquery. So select minimum of salary from interns. काय करायला लागेल आता? having. अच्छा एवढंच लिहायला लागेल का? सॉरी where department equal to ECE लिहायला लागेल, बरोबर ना? And Yes, this sir. thing will work as a subquery. पण आता ही सबक्वेरी कुठे यूज करायची, कोण सांगणार आहे मला? Think guys, whose salary are greater than. Okay, here I will try one thing, guys. Okay, where clause कुठे यूज करायला लागेल मला आता? लास्टला यूज करायला लागेल की याच्या आधी यूज करायला लागेल? Who will tell me? याच्या आधी. Yes. Remember, I told you one sequence where salary equal to. आता let's see, guys. Equal to नव्हतं करायला पाहिजे, बरोबर ना? सॅलरी इक्वल टू ने ना. ग्रेटर दॅन करायला लागेल, बरोबर ना? Greater than. आता लक्ष द्या. इफ इट वर्क्स गाईज देन दिस आर क्वेरी म्हणायचं. काहीतरी आपण गोळ घातलेला आहे. व्हॉट इज दॅट? हे सिंगल कोड मध्ये पाहिजे का?
लेट मी जस्ट ट्राय इन अ सिंगल कोट गाईज अँड तरी पण इश्यू देते म्हणजे काहीतरी आपण चुकवलेलं आहे. अच्छा काय झालं? ऑल काहीतरी डिपार्टमेंट प्रेम. हा सगळे डिपार्टमेंट नव्हते प्रिंट व्हायला पाहिजे ना हुज सॅलरीज आर अच्छा अच्छा हा समजलं का गाईज व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. मिनिमम सॅलरीज घेतल्या आपण पण त्या मिनिमम सॅलरीज अशा मिनिमम सॅलरीज पिक केलेत की ज्यांची ईसीएस पेक्षा ईसीएसच्या मिनिमम सॅलरी पेक्षा जास्त पाहिजे. मग इथे सगळ्यात कमी ईसीएस दिसली पाहिजे होती तर हे सीएससी का आलंय ना. ओके व्हॉट्स रॉंग विथ दिस 86,000 is the it's greater than this salary. Select minimum of salary from intern. The department is EC. Yeah, salary. Tell me guys, what is the mistake we have done here? Either query जेवण करू see after executing this query. अरे हाँ 84,000 रिझल्ट आहे guys याचा. I'm sorry. Okay, sir. 84,000 आहे याचा रिझल्ट. That's why we got that result. Understood? म्हणजे query wrong नाहीये. We couldn't filter the means we couldn't see the data actually. Okay, लक्ष द्या. काय झालेलं आहे इथं आता याची 84,000 सॅलरी आहे तर सगळ्या अशा डिपार्टमेंट आणि मिनिमम सॅलरीज घेतल्यात आपण 84 पेक्षा जास्त पाहिजेत. समजलं? अंडरस्टँडिंग गाईज? कन्फ्युजन झालंय? Otherwise, let me just try one more way in one more angle. Select department minimum salary from interns. Okay, let me check this once, guys. Group by ID केलं. Where ला uses नाही करत आहे मी कुठंच. So instead of using where, I will be using here having minimum of salary is greater than, and this query I'll be writing here. And let me check the result now. Yes. Did you guys understand? This was our expected result, correct? काय केलं आपण ग्रुप बाय नंतर we use the having clause. having ला काय म्हणतोय आपण मिनिमम सॅलरी या ACA च्या सॅलरी पेक्षा जास्त पाहिजे होय. इथं काहीतरी इथं वेगळंच झालेलं आहे. This requirement was not matching with this one. Did you understand this second query, guys? Everyone? Everyone, please tell me. Everyone, please. No, sir. नाही No, ना sir, समजलं. no. हा लक्ष द्या. नाही. If I will execute only this query, what is the result I will get? लक्ष द्या हे बघा. if I'll execute only this query, I will be getting the result as 84,000, correct? आणि आपण फक्त हे एवढं एक्झिक्यूट केलं की काय होत आहे लक्ष द्या. वी आर गेटिंग ऑल द सॅलरीज मिनिमम सॅलरीज भेटतात सगळ्या डिपार्टमेंटच्या, करेक्ट? पण आपली रिक्वायरमेंट काय आहे जर ज्या डिपार्टमेंटची 84,000 पेक्षा जास्त सॅलरी आहे तेच डिपार्टमेंट पाहिजे आपल्याला. हे बघा हुज सॅलरीज आर ग्रेटर दॅन डिपार्टमेंट EC. मिनिमम जरी असली ना तर 84,000 पेक्षा जास्त जे आहेत तेच रेकॉर्ड पाहिजे आपल्याला. अँड व्हॉट डिड वी डू यालाच ऍज अ सब क्वेरी बनवलं आपण. मग 84,000 व्हॅल्यू विल गो हिअर evaluated there the value and then this value will be evaluated here and the result salary is greater than इथे 84,000 जाईल त्या ठिकाणी आणि हा रिझल्ट आपल्याला येईल. हॅव्हिंग काय करतो ग्रुप बाय फंक्शनचे जे पण कंडिशन असतात we cannot use those conditions with where clause, then we need to use the having clause. आणि इथे रिझल्ट मध्ये काय आलं just think on it, analyze it and let me know still if you face any issue, otherwise we can move to the next query. Think it guys, think on it. So I want to find one thing guys here. Per department,
how many employees are from per college? लक्ष द्या. आता हे जो सांगेल ना त्याला सब क्वेरी समजली म्हणतात. ठीक आहे. पर कॉलेज how many interns from IT department? Who will tell me guys this query? I want this answer from you this time. Easy आहे actually. Okay, easy. Just थोडस थिंक करा आणि सांगा मला. ट्राय करा. ट्राय. I will help you. Try this. यश can you try? काय यूज होईल एवढं सांगा. चला ट्राय नका करू. काय कन्सेप्ट यूज होईल? काउंट व्हेरी गुड. हाऊ मेनी म्हणजे काय असतो? हाऊ मेनी मीन्स काउंट यूज होईल. बरोबर. हा अजून ग्रुप बाय पर कॉलेज म्हणजे काय यूज होईल? व्हेरी गुड. कोणी ते सांगितलं? ग्रुप बाय व्हेरी गुड. पर कॉलेज किंवा कॉलेज वाईज जरी म्हणलं असतं मी. जस्ट थोडस विचार करायचा आहे, लगेच समजणार आहे तुम्हाला. ग्रुप बाय यूज होईल. बरोबर. अजून काय यूज होईल? रिझल्ट मध्ये काय दाखवायचं? सिलेक्टच्या पुढे काय दाखवायचं सांगा मला. सिलेक्टच्या पुढे कॉलेज दाखवायचंय. अजून काय दाखवायचंय? पर कॉलेज पर कॉलेज. हा कॉलेज आणि काउंट दाखवायचं एम्प्लॉईला. काय काउंट मध्ये काय असणार आहे? IT वाल्यांचं काउंट. ठीक आहे. सिंपल आहे ना. आता शाल आय स्टार्ट रायटिंग दिस क्वेरी गाईज? लक्ष द्या. सिलेक्ट पर कॉलेज म्हणजे ग्रुप बाय मध्ये कॉलेजेस करणार आहे आपण. काउंट ऑफ काय करणार आहे आपण? IT. पर कॉलेजेस करणार नाही तर पण आपण गाईज. ओके. काउंट मध्ये कॉलेज नाही घेणार. जस्ट लेट मी थिंक वन्स. कारण IT मला वाटतं कंडिशन मध्ये येईल. आर फ्रॉम IT. ओके लेट मी चेक. सिलेक्ट कॉलेज, काउंट ऑफ कॉलेज. नंतर काय यूज करणार आहे आपण? ग्रुप बाय तर यूज होईलच. ग्रुप बाय कॉलेज. ग्रुप बाय कॉलेज. लेट मी जस्ट राईट दिस क्वेरी फर्स्ट. काय भेटतंय पाहू द्या मला. कॉलेजचं काय स्पेलिंग शिकवलं काय आपण? काय कॉलेजचं स्पेलिंग काय लिहिलं होतं आपण? कॉलेज. बरोबर काय? म्हणजे काहीतरी दुसरी मिस्टेक केली आपण. वेट. कॉलेज डज नॉट एक्झिस्ट. अरे काय चुकतंय? COLLEGE. COLLEG. सर टेबल नेम राहिलंय. फ्रॉम टेबल नेम. अरे सांगायचं मला. How can I make such mistake? From instance. See, sometimes it happens to me. Let me execute it. हा. आता कॉलेज वाईज काउंट आलेला आहे, पण आपल्याला काउंट कशाचं पाहिजे? पर कॉलेज हाऊ मेनी इंटर्न्स आर फ्रॉम IT. हा आता हे जे काउंट आहे, ह्या पूर्ण डिपार्टमेंट वाल्यांचं काउंट आहे. बरोबर ना? पण आपल्याला कशाचं काउंट पाहिजे? हॅव्हिंग IT डिपार्टमेंट. वेअर इझी वाटतंय मला. डिपार्टमेंट इक्वल टू लेट मी चेक वेदर इट वर्क्स. IT वाले ऑब्विसली कमी असणार. एखादं व्हेरीफाय करू आपण. ठीक आहे. वेअरचं काय स्पेलिंग चुकलं का? हा वरती आहे पाहिजे वेअर. वरती. Yes guys, sequence. Fine. So let me execute this query guys. And yes, and DY पाटीलचे 3च जण आहेत IT चे. पाहू आता. ठीक आहे. एक व्हेरीफाय करू रेकॉर्ड. इट मीन्स आर क्वेरी इज राईट. आता समजलं. थोडंसं विचार करायलाच लागेल गाईज टू राईट द क्वेरी. असं काही नाही की लगेच पण नाही समजणार. थोडी प्रॅक्टिस करा. DY पाटीलचे किती जण आहेत? ओके आपण
क्वेरीज लिहू ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटर्न्स वेअर कॉलेज इक्वल टू टाइप करायला लागेल. कॉलेज इक्वल टू TY पाटील. And single quote आहे का? Are you guys understanding this? Anyone facing any issue? हे बघा, IT वाले 1, 2, 3, correct? If you want to verify other, we can do that as well for one college. आपण ते पण करूया. थोडस हे बघा, ASSMS वाले 4 आहेत ना. ठीक आहे, हे बघा, कॉपी इथे जा, कुठे गेला आपला? हा, AISSMS and execute the query. And here 4 students are from IT. 1, 2, 3, 4. Correct है ना आपली query? Are you guys there? Yes, sir. Okay. Sir, yes. Can I move to the next query, guys? Yes, sir. कोणतं आत्ता कोणतं पाहिलेलं आपण? Per job, how many interns are from IT department? Isn't it interesting, guys? Tell me. Yes, sir. Okay, so I will write here. लक्ष द्या, आता मला हे सांगायची तुम्ही query, ठीक आहे? Per job किती पण टाइम लागू द्या. पर जॉब नाही ना, आपल्याला डिपार्टमेंट करतो. पर डिपार्टमेंट हाऊ मेनी इंटर्न्स, पर जॉब नाही करत. एक मिनिट, पर कॉलेजेस करू आपण, ठीक. पर कॉलेज हाऊ मेनी इंटर्न्स ऑफ IT डिपार्टमेंट अर्न मोर दॅन 1 lakh. सांगा आता काय काय लागेल इथं. मोर दॅन म्हणजे हे लागणार आहे आपल्याला वेअर कंडिशन. फॉर एक्झाम्पल लिहितो मी, लक्ष द्या आणि सांगा गाईस. हेल्प मी राईट दिस क्वेरी. टर्न युअर कॅमेराज ऑन, गिव्ह मी युअर अटेन्शन. ओके, वेअर येणार आहे. तर वेअर मध्ये काय येईल गाईस? सॅलरी मोर दॅन 1 lakh. 1 lakh लिहू का इथे मी डायरेक्ट? कारण डायरेक्ट लिहिले ना आपण. हा, 2, 3, 4, 5. हा, 1 lakh लिहिलं. आणि काय पाहिजे? वेअर सॅलरी पाहिजे ना. अर्न मोर दॅन म्हणजे काय? सॅलरीच आहे ना. हा, आता सिलेक्ट मध्ये काय येणार आहे गाईस सांगा. सिलेक्ट मध्ये काय येणार आहे रिझल्ट मध्ये? थिंक अँड टेल मी. कॉलेज. व्हेरी गुड, कॉलेज येईल. अजून काय येईल? Department. सिंपल आहे गाईज, लक्ष द्या. वरती पण तसंच आहे ना, आपण केलंय ना सॉल्व आताच. हाऊ मेनी इंटर्न्स कॉलेज, पर कॉलेज हाऊ मेनी इंटर्न्स. इथं काय पर कॉलेज हाऊ मेनी इंटर्न्स. अरे तेच आहे ना, सिलेक्ट मध्ये दोन्ही सेमच आहे. असं काय करावं? हे बघा, बरोबर ना, सेमच आहे. वरती बघा ना, आपण काय केलं? सिलेक्ट मध्ये काय आहे? कॉलेज आणि काउंट प्लस कॉलेज आहे गाईज. ओके, सॉरी, इथे पण काउंट ऑफ कॉलेज. हा, सिलेक्ट कॉलेज, काउंट ऑफ कॉलेज, वेअर सॅलरीज 1 लाखापेक्षा जास्त पाहिजे. आणि नंतर काय करणार आपण? काउंट यूज केलाय म्हणून ग्रुप बाय काय करणार? कॉलेज. आता लक्ष द्या, इथे काहीतरी मिस केलंय आपण. IT डिपार्टमेंट, राईट? वेअर सॅलरी, हा, अँड From table. डिपार्टमेंट इक्वल टू IT. हे अँड ऑपरेटर माहिती आहे ना कसं काम करतं? बोथ कंडिशन मस्ट बी ट्रू. ओके, लेट मी चेक वेदर इट इज राईट ऑर नॉट. Sir, From from table. फ्रॉम Sir, from table. From table interns. Okay, let me Sir, execute it. Yes. अरे सॉरी, टेबल कशाला लिहिलंय? Okay. ओके, सो हिअर अगेन सिंटॅक्स एरर काय आहे बाबा इथं? सॅलरी पण याच्यात घेतली आहे का? अच्छा, सॅलरी नंबरच असेल ना. ह्याला काय झालं इशू? सर ते अँड वर्ड्स मध्ये. अच्छा, हा, सॉरी, त्याची कोड मधला अँड लिहिलाय मी. सॉरी. हा, येस. आता बघा, हे कॉलेज अँड काउंट ऑफ कॉलेज ज्यांची सॅलरी 1 लाखापेक्षा जास्त आहेत ना, एकाचीच आहे समजा NIIT वाल्याची. आता चेक करू आपण NIIT वाल्याची सॅलरी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटर्न्स वेअर कॉलेज इक्वल टू NIIT. आता लक्ष द्या, एकाचीच, हे एकदाच व्हेरीफाय करू. NIIT मध्ये असं एकच जण आहे ज्याची सॅलरी 1 लाखापेक्षा जास्त आहे. अच्छा, NIIT मध्ये एकच स्टुडंट आहे का? हा, ते
ओके, NIIT जाऊ दे, दुसरं कोणतं होतं कॉलेज? एकच ऍड केलं होतं ना लास्टला मी, NIIT. हा, हे घेऊया आपण, PCCOE. लक्ष द्या, 2 जण आहेत PCCOE मध्ये ज्यांना 1 लाखापेक्षा जास्त सॅलरी. कुठे गेला आपला क्वेरी? Or query, where is that query? Yes, PCCOE. Right. Let me execute this query, guys. And इथे एवढे जण आहेत, पण लक्ष द्या, 1 लाखापेक्षा जास्त सॅलरी 2 आहेत ना? हा, एक आणि अरे 3 आहेत ना? 4 जण आहेत का गाईस? हा, 4 जण असतील, पण IT डिपार्टमेंट वाले बघायचे फक्त. राईट. 1, 2, 3 जण आहेत टोटल IT वाले, आणि ते तिघांमधल्या 2घांनाच 1 लाखापेक्षा जास्त सॅलरी. करेक्ट आहे ना आपलं रिझल्ट? समजतंय? आपलं रिझल्ट काय Yes, sir. सांगतोय? की IT वाला पाहिजे आणि सॅलरी 1 लाखापेक्षा पाहिजे जास्त. हे बघा, IT वाले सॅलरी 1 लाखापेक्षा जास्त, दोघंच आहेत. करेक्ट? Isn't it interesting, guys? Can we move to the next question? Yes, sir. Yes, sir. Let me just give you one challenging guy. Just हा, एक सोपा देतो, हे बघा. पण आता नाही करणार मी राव. लक्ष द्या. Which intern is having same address as श्रेयस? इंटरेस्टिंग आहे ना? श्रेयसचा जो ऍड्रेस आहे तसा ऍड्रेस कोणाचा आहे? फाइंड आउट करा. सांगा आता, चला क्वेरी. Which are the interns, guys, who's having the same address as Shreyas is having? Anybody wants to try? Easy आहे ना हा? हे अवघड आहे. Anyone wants to try, guys? Please respond. अरे बोला कोणीतरी. तुम्हाला माईक अनम्यूट नाही करायची परमिशन नाही का? आहे ना? सुचत नाही का? हॅलो, अरे काहीतरी बोला म्हणजे मला तरी समजेल काय विषय. अपूर्वा, Yes, sir. यश, Select address. हा सांगा बरं काय वाटतं. हा, सिलेक्टच्या पुढे काय असेल सांगा मला. Name and address. Which interns is having the same address as Shreyas? ओके, ठीक आहे. आपण नेम आणि ऍड्रेस पण घेऊ शकतो किंवा स्टार पण घेऊ शकतो. ठीक आहे, इट्स युअर चॉईस. कारण नेम आणि ऍड्रेस किंवा स्टार्स मध्ये सगळेच डिटेल दिसतील. पण नेम आणि ऍड्रेस घेऊ फॉर एक्झाम्पल. हा, नेम अँड ऍड्रेस. हा, फ्रॉम विच टेबल? इंटर्न्स टेबल. हा, Intern. इथपर्यंत कळलं. आता काय बाकी आहे तुमचं, सांगा मला. Where address equal to. Where address equals. ऍड्रेस इक्वल टू. आता सिम्पल आहे, हे बघा, इथपर्यंत आलात तुम्ही. वेअर ऍड्रेस इक्वल टू श्रेयस ऍड्रेस. आता इथे आली तुमची सब क्वेरी टू राईट द श्रेयस ऍड्रेस. सिम्पल आहे ना? हे बघा, श्रेयसचा ऍड्रेस कसं फाइंड करणार? सिलेक्ट ऍड्रेस फ्रॉम इंटर्न. From interns, आता समजलं ना? वेअर. where name equals to Shreyas. आता क्लिअर झालं? Yes. Oh, Yes. yes, sir. आता बघा, हो, sir. ताथवडेवाले सगळे येतील. श्रेयसचा ऍड्रेस ताथवडे आहे ना? कोणाचं आहे का नाही ताथवडे इथं? आय एम ऑल्सो नॉट शुअर, बट लेट मी एक्झिक्यूट दिस क्वेरी. परत हँग झालं. एक्झिक्यूट दिस क्वेरी अँड चेक. अच्छा, एकटाच श्रेयस एकटाच आहे का ताथवडे? Okay, let me just check with another address, guys. Select address from.
सगळ्यांचे ऍड्रेस काय युनिकली आहेत काय? कात्रजवाले दोघ जण दिसतात ना, आता पाहू फॉर एक्झाम्पल. अजून कोणी आहेत कात्रजचे? हा आहेत आहेत. येस. ओके, वेअर ऍड्रेस इज इक्वल टू फॉर एक्झाम्पल जो कुणालचा ऍड्रेस आहे ना, तसा ऍड्रेस ज्यांचा आहे ते लोक सगळे दिसणार, ते सगळे इंटर्न दिसणार. जरा ऍक्च्युली मला वाटतं ते डिस्टिंक्ट युनिक ऍड्रेसेस आलेत सगळे. ठीक आहे, एनिवे बट यू अंडरस्टूड द क्वेरी करेक्ट. एनिवे दॅट इज द सेकंडरी थिंग, बट यू अंडरस्टूड द क्वेरी. बरोबर ना? ऑर्डर Yes, sir. ऑफ इंडिया. हा, हे थोडस इंटरेस्टिंग आहे आता. वेट, हे ज्याला जमल ना ते खूप मजा येणार आहे. व्हॉट इज हॅपनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर, एक मिनिट मी सगळं आधी ओपन करतो म्हणजे मला ते लिहायला क्वेरी आठवते म्हणजे लिहायला. ठीक आहे. इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज, लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट शॉप्स, departments which at least have two interns. सांगा. In ascending order of number of employees. In ascending order, list department which at least have two interns. List which department which at least have two. Are you understanding this question, guys? आपल्याला रिझल्ट मध्ये असेंडिंग ऑर्डर मध्ये काय रिटर्न करायचंय? सगळे एम्प्लॉईज रिटर्न करायचे आहेत ज्यांच्या डिपार्टमेंट मध्ये कमीत कमी 2 इंटर्न्स आहेत. कमीत कमी 2 इंटर्न जर नसतील तर तो डिपार्टमेंट रिटर्नच नाही करायचा आपल्याला. अंडरस्टँडिंग इट? आता सांगा बरं मला, आन्सर दिस क्वेश्चन. काय काय येईल गाईज? एनीबडी वॉन्ट्स टू ट्राय? आनम, आरती, आर्या, यश, ऋतुजा खेडकर. आर यू देअर ऋतुजा? Yes, sir. हे सांगता येईल का ऋतुजा तुला? समजतंय का? हो सर, पण ते नेटवर्क प्रॉब्लेम होता तर आवाज आहे ना थोडस मला येत नाही व्यवस्थित. अच्छा. ठीक आहे, नंतर नेटवर्क रेकॉर्ड. प्रॉब्लेममुळे मध्ये मध्ये अटकते ना, तर ते लिंक नाही लागत आहे माझी व्यवस्थित. ठीक आहे, चालेल. रेकॉर्डिंग वर नंतर. हो सर, कोण रेकॉर्डिंग सांगेल मला? आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग द एंटायर क्वेरी गाईज. जस्ट मला जेवढं जमते तेवढं तरी सांगा ना. सरेक्सच्या पुढे काय असेल असं सांगा. थोडं सांगा मला. ठीक आहे. ऑर्डर बाय तर ऑर्डर use बाय होणार. क्लॉज यूज होईल. हा, Select ऑर्डर बाय name. ऑर्डर बाय क्लॉज. सिलेक्ट पण यूज मेन होणार आहे. फंक्शन, फ्रॉम क्लॉज यूज होणार आहे. मेन फंक्शन, मीन फंक्शन पण यूज होणार आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. हा, मिनिमम ऑफ. हा ठीक आहे, मिनिमम. अजून काय यूज होईल सांगा बरं. एवढंच होईल सर. मिनिमम नाही यूज होणार आहे रे इथं. असं यूज होईल काहीतरी. हे बघ, काउंट ऑफ इंटर्न्स ना. काउंट ऑफ काय यूज करणार मी इथं? हॅव ऍटलीस्ट 2 इंटर्न्स. इंटेन्स येईल सर काउंट मध्ये. ग्रेटर दॅन 2 असं करेल मी. ठीक आहे, आता सांगा मला सिलेक्टच्या पुढे काय काय इंजेस? विल थिंक गाईज अँड विल सॉल्व. इन असेंडिंग लिस्ट एम्प्लॉईज विथ डिपार्टमेंट. हा, एम्प्लॉईज विथ डिपार्टमेंट म्हणजे आपण काय करू माहितीये का? स्टारच करून टाकू. स्टारच करू आपण. चला ठीक आहे. फ्रॉम टेबल काय असणार आहे? इंटर्न्स असणार आहे टेबल. इंटर्न. हा, अजून काय असणार आहे टेबल नंतर? इन असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट एम्प्लॉईज. हा, स्टार नको करायला कारण आपल्याला मला वाटतं ग्रुप बाय यूज करायला लागणार इथं. सिलेक्ट लिस्ट एम्प्लॉईज विथ डिपार्टमेंट. हा, नेम, डिपार्टमेंट केलं मी समजा. डिपार्टमेंट. ग्रुप बाय करतो मी. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हॅव्हिंग
हॅव्हिंग काउंट ऑफ काय करायला लागेल? काउंट ऑफ डिपार्टमेंटच करून चेक करू. काउंट ऑफ डिपार्टमेंट इज ग्रेटर दॅन 2 आणि ऑर्डर बाय काय आहे? ऑर्डर बाय काय करतोय आपण? नेम की डिपार्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. आणि कशाची बेसिस वरती असेंडिंग डिसेंडिंग करतोय आपण? हा. इंटर्न्स, काउंट ऑफ इंटर्न्स. म्हणजे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट इथे पण असणार आहे काय? ओके. काउंट ऑफ इंटर्नच्या बेसिस वरतीच करणार आहे ना, आणि हा ऑर्डर बाय 2 करू आपण याला. आणि इथं अदरवाईज असं लिहू आपण. डिपार्टमेंट वाइज count of interns. Okay, are you guys understanding this? Let me execute it first. बरोबर आहे का चेक करू द्या and then we'll proceed. Execute. अरे काय झालं? हे बघा, column interns dot name must appear in the group by as group by clause or be used in an aggregate function. इथे पाहिजे बाई डिपार्टमेंट. ठीक आहे, चला एक्झिक्यूट इट. आता हे काय झालंय बघा. there is one thing, let me execute guys. Select department. डिपार्टमेंट मध्ये प्रत्येक किती एम्प्लॉईज आहेत? लेट मी जस्ट चेक वन्स, देन विल फिक्स इट. मला वाटतं हे झालेलं आहे बरोबर. फ्रॉम इंटर्न होती ना क्वेरी यार. लेट मी एक्झिक्यूट दिस. हा, तर ग्रुप बाय हे ग्रेटर दॅन 2 नाही करत आपण, कारण भरपूर एम्प्लॉई आहेत. ग्रेटर दॅन मी काय करतो? 8 करतो. म्हणजे काय इन रिझल्ट मध्ये सांगा मला. इफ आय विल डू ग्रेटर दॅन 8 देन व्हॉट विल बी देअर इन रिझल्ट. आणि ऑर्डर बाय का नाही यूज झालं ते पण पाहू आपण. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 8 गाईज, व्हॉट विल बी देअर इन रिझल्ट? फक्त 9, 17 आणि 12 दिसेल, बरोबर ना. आणि ऑर्डर बाय 12, ऑर्डर बाय 2 झालेलं आहे ना. 9, 12 आणि आधी का नव्हतं होत मग? हा, येस येस, करेक्ट गाईज, करेक्ट. आपण मला ते इथपर्यंत असं केली होती एक्झिक्यूट. येस, मीन्स इट इज वर्किंग गाईज. ओके, डिड यू गाईज अंडरस्टँड की काय काय केलं सांगतो मी तुम्हाला. हे बघा, आपण काय केलं? डिपार्टमेंट वाईज ग्रुप केलं. सगळ्यात आधी लक्ष द्या, डिपार्टमेंट वाईज ग्रुप केलं आपण की डिपार्टमेंट वाईज काउंट काय येणार आहे, बरोबर. आणि तोच काउंट अशा एम्प्लॉईजचा पाहिजे ज्या डिपार्टमेंटमध्ये कमीत कमी 8 जण आहेत. हे बघा, कमीत कमी 8 जण पाहिजे त्या डिपार्टमेंटमध्ये, तरच तो येणार तिथं. आणि दुसरी गोष्ट आपण काय केलं? असेंडिंग ऑर्डरमध्ये. हे बघा, असेंडिंग ऑर्डरसाठी हे लिहिलं. आणि लिस्ट एम्प्लॉईज म्हणजे काय? लिस्ट एम्प्लॉई म्हणजे काय? प्रिंट एम्प्लॉईज पण लिहू शकता. याच्यामध्ये कन्फ्युज नका होऊ. डिपार्टमेंट वाईज विथ डिपार्टमेंट, प्रिंट एम्प्लॉईज डिपार्टमेंट वाईज असं जर लिहिलं असतं तर थोडं इट विल मेक सेन्स. विच हॅव at least 2 interns. Understanding it? At least 8 interns. Now it must be making sense, guys. समजते ना? SQL Yes, sir. day 3. Okay, so it might sound quite difficult, guys, as you will move inside. But एवढं टेन्शन नका घेऊ. थोडंसं प्रॅक्टिस केली ना ते जमेल, काय नाही. ओके गाईज, अजून एक विचारायचं मला. Which department has the most number of employees? Which department is having most number of employees or interns? How will you solve this, guys? आता हे बघा, इथे डिपार्टमेंट वाईज काउंट घेतला होता. कोणाचे आहेत सगळ्यात जास्त? हे बघा, आयटीचे आहेत. कसं काढणार सांगा मला. चला, विच डिपार्टमेंट इज हॅव्हिंग मोस्ट number of interns? So we'll see this and we'll stop for today, guys. And from tomorrow, we'll start introducing the Spring Boot, guys. From tomorrow, we'll start introduction of Spring Boot. हळूहळू आपण आपल्या प्रोजेक्टला काम करायला सुरू करूया, ठीक आहे. सो बी रेडी अकॉर्डिंगली. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ऍक्च्युली कोड लिहिणार आहे खूप सारा इन आर प्रोजेक्ट. बट टेल मी दिस क्वेरी अँड विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे. ओके, देन I'll give you 5 minutes to resolve your queries, guys, and then we'll stop. हे सांगा मला, which department is having most number of interns? How will you find it out? काय काहीतरी Max बोला, किती function क्वेश्चन use. पाहिजे? हा, Max. अच्छा ठीक आहे, बरं. मॅक्स यूज मॅक्स करायचं. यूज होईल, बरोबर. अजून काय यूज होईल?
ग्रुप बाय. अच्छा, ग्रुप बाय पण यूज होईल. आता हे असं नका सांगू राव, मला क्वेरी एक्सपेक्ट आहे. आता हे लास्ट एक्झाम्पल हे ठीक आहे. आता हे समजलं तुम्हाला, ग्रुप बाय, मॅक्स, ऑर्डर बाय हे सांगाल मला तुम्ही. सिलेक्ट फ्रॉम. आय डोंट वॉन्ट दिस फ्रॉम यू गाईज. आय वॉन्ट an exact answer. Select. Yes, very good. Who is telling, guys? Tell me your name. रणवीर सर. Yes, Ranveer. Tell me. Select च्या पुढे काय लिहिणार आहे मी? डिपार्टमेंट. Yes. कॉमा मॅक्स ऑफ डिपार्टमेंट. अच्छा, मॅक्स ऑफ डिपार्टमेंट. ठीक आहे. हा. ॲज अलियास नेम देऊन द्या. अच्छा, ठीक आहे. ऍड मध्ये काय लिहू सांग? नंबर ऑफ मॅक्झिमम नंबर मॅक्स नंबर ऑफ. इंटर्न्स. अच्छा, ठीक आहे. हा. अजून? फ्रॉम टेबल नेम. हा. ग्रुप बाय. ग्रुप बाय. डिपार्टमेंट. हा. अजून? एक्झिक्यूट करू क्वेरी. यस सर. अच्छा, हे बघ काय आलं रिझल्ट मध्ये. काय आलं बघ बरं. टेल मी व्हॉट इज देअर इन रिझल्ट. नेम प्रिंट झाले सर. आपल्याला काय पाहिजे सांग मला. काउंट फंक्शन. अच्छा, काउंट घेतो मी आता. ठीक आहे. बरं, काउंट. हा, काउंट घेतला. चल, ठीक आहे. आणि काय आलं बघ रिझल्ट मध्ये. म्हणजे तू वरचीच क्वेरी सांगितली काय? अरे हीच क्वेरी सांगितली तू राव. हे बघ, आपल्याला त्याच्या समोर तर जाऊन हे करायचं ना, की वी नीड टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज हॅविंग द मोस्ट नंबर ऑफ इंटर्न. वी नीड टू फाइंड इट आउट. You don't. You told me the exact same query except this alias name. Okay, anyway, you tried. That's good. Okay, anybody else wants to try or? थोडस विचार करा ना, अर्ध तर काम झालेलं आहे इथेच. ओके, जस्ट थिंक. Just think, guys. I'm also thinking. Okay. Select. Where use होईल का इथं? Sir, Yes. sir, after that group by we can add now like having max then of department. Okay, having max of Department. department. Like अच्छा, हाँ बरं नाही. And just think in that angle once, guys. Find the department. अच्छा, तेच तर क्वेश्चन आहे. Find having max number of. Can you guys see my screen? Tell me anyone who wants to try, guys. इंटरेस्टिंग आहे ना, थोडंसं डोकं लावायला लागतंय मला पण विचार करायला लागतं ऍक्च्युली. As we also do not write queries, guys. जेव्हा मी शिकवतो ना तेव्हाच लिहितोय सध्या तरी. Select department काय. अच्छा, हे एक्झिक्यूट करून पाहूया आपण. As Janvi told. Okay. Then what is happening here? Having must be a type again. See, after executing this, we are getting the list of all employees count, but we need the count, right? For example, having count of having count of department. Actually, let me just try this thing once. Select max of count of department. Whether it works or not, I'm also not sure. Okay, let me execute it. IAF function calls cannot be nested. अरे हे nested काय नाही होते, मुळीच नाही आधी.
ऍग्रीगेट फंक्शन कॉल नेस्टेड का नाही होत चेक करा बरं की हे फक्त पोस्टग्रे मध्ये नाही होत. एनीवन वॉन्ट्स टू ट्राय गाइस हॅव्हिंग count of department is equal to, let me just try, select max of interns from, अच्छा interns नाही नाव वगैरे काय दिलं from where getting confusing guys. Anyone wants to try guys, tell me. इथपर्यंत क्लिअर आहे आणि सगळे काय गेले काय त्याला ऍक्च्युली Sir, असं जर केलं ना हे बघा पण दॅट इज नॉट द राईट अप्रोच. ऑर्डर बाय डेस्क आणि लिमिट असतं काय त्यात लिमिट लिमिट 1. ह्याला काय झालं अच्छा अच्छा ऑर्डर बाय डेस्क आणि लिमिट 1 सर ऑर्डर बाय नंतर कॉलम ऑर्डर बाय नंतर कॉलम नंबर अच्छा हाँ सॉरी ऑर्डर बाय नंतर कॉलम काय होता तो डिपार्टमेंट आहे ना डिपार्टमेंट. दोन नंबर टाकतो चला ठीक आहे anyway. IT चे 17 जण आहे पण दिस इज नॉट द राईट अप्रोच. फाइंड अनदर वन गाईड. हे बघा IT चे सगळ्यात जास्त आहे ठीक आहे पण हे काय करतोय मी डिसेंडिंग करतोय आणि पाहिलं लिमिट हे एक नवीन शिकलं तुम्ही ठीक आहे लिमिट किती रोज पाहिजे दॅट मच रोज यू कॅन रीड फॉर एक्झाम्पल लक्ष द्या select star from whenever I try to read all the interns it will return all 50 100 जे पण येते but limit इथं जर मी असं केलं लिमिट 10 so it will return only 10 top 10 records here and give it to me okay limits जाऊ दे चला ठीक आहे here find the department just थोडस ताण द्या माइंडला बघा काय भेटते का. So we've done this so far, but this is not the recommended one. Count पाहिजे आपल्याला मॅक्सिमम ऍक्च्युली याच्यात ते समजतच नाही ना वे आपलं सबक्वेरी काय लिहायचं बरोबर ना select having मध्ये काय येईल having count of staff anyone guys want to try ऍक्च्युली ना हे असं झालं असतं बरं का हे बघा मॅक्स ऑफ काउंट MySQL वगैरे आहे का कोणाकडे इन्स्टॉल हे चालतं MySQL मध्ये हे nested aggregate function okay let me just quickly google it guys what is the scene with this nested google nested या पोस्टग्रे बद्दल पोस्टग्रे मध्ये काय सीन आहे पाहू दे त्याचा नाहीतर ते आपण रिझल्ट आणलेलंच आहे त्याचं MySQL मध्ये वर्क होईल नेस्टेड असं हे बघा मॅक्स ऑफ काउंट ऑफ डिपार्टमेंट जरी केलं असतं ना सिम्पली येतं ते पण हे मला वाटतंय दिस इज द कॉमन डिफरन्स बिटवीन MySQL and PostgreSQL. Your query is probably okay. Why does Postgre aggregate function first can be listed? It's not. हाँ राइट तर आहे ना फ्रॉम अच्छा सी ऍक्च्युली PostgreSQL मध्ये ना ऍग्रीगेट फंक्शन इनसाइड अनदर नाही चालत हे क्वेरी याच्यामध्ये वर्क होईल पोस्टग्रे मध्ये आहे ना ऍग्रीगेट फंक्शनची नेस्टिंग नाही चालत तर देर आर डिफरंट वेज
ओके, एनिवे हे ट्राय करा. आपण कमिंग सेशन मध्ये अजून कधीतरी इंटरव्ह्यू सेशन वगैरे साठी whenever I'll schedule a meeting, guys. In that meeting, we will discuss this. Okay, so let me know, guys. Did you understand, everyone? I'll just stop sharing the screen. मला वाटतं हे तिन्ही पण SQL files. Do you want this SQL files, all these three? Day 1, 2, 3 हे जे डिस्कस केलं ते पाहिजे का तुम्हाला? Yes, sir. Okay, then I will share on GitHub, guys. Resources folder जो आहे ना तुमचा, एकच मिनिट. 1 कंट्रोल 3 नाही, ऍक्च्युली 4 दिवस घेतला असेल आपण, बरोबर ना? काहीतरी मिस केलेलं आहे आपण कालचे वगैरे. सांगतो तुम्हाला, नोटपॅड फाईल मध्ये तर नसेल ओपन होत ना. आय हॅव टोल्ड यू गाईज, व्हॉट डू यू नीड टू डू? इन्फिनिट रिसोर्सेस मध्ये गेलो मी, रिसोर्सेस फोल्डर मध्ये. आय जस्ट वॉन्ट टू पेस्ट इट. कॅन यू गाईज सी माय स्क्रीन? हे बघा, इथे मी तिन्ही पण एसक्यूएल डे 1, 2, 3 पेस्ट केलं. कोणाला पीपीटी वगैरे पाहिजे असतील ना, तर ऍक्च्युली मेल आयडी वगैरे द्या, तुम्हाला फॉरवर्ड करतो. मेलवरती असेल माझ्या सगळं. हे व्हॉट्सअप वरती वगैरे पाठवतो नाही आणि मी ते नोट्स भेटतील तुम्हाला थोड्या वेळात. मॅडमला पाठवलेत, मॅडम पाठवतील तुम्हाला. See, I will push this code, guys. 1, 2, 3. कोणाला काही डाऊट कधी पण असला ना, कोणता पण दुसरा पण, तरी यू गाईज कॅन आस्क मी. आणि हे असाइनमेंट वाला एक पेज आहे, ते पण दॅट ऑल्सो आय विल शेअर विथ यू गाईज. वेट, कॅन यू गाईज सी माय स्क्रीन इज स्टक? हॅलो, कॅन यू गाईज सी माय स्क्रीन इज स्टक? No, sir. ओके, कोणाला काही डाऊट आहे का गाईज? इफ यू हॅव एनी डाऊट, यू गाईज कॅन stop. Sorry, be here. Otherwise, others can leave. Okay, so Anam, Aarti, two Aartis, Aarti Gadekar and Aarti Shinde. Doubt नाही ना तुम्हाला काही? Janvi, Elisa, Raj, Apurva. So, okay, why don't you turn your cameras on, guys? I don't understand. त्याला काय झालं? Okay, so I will push this right now so that you guys can access it. DB वर एकदा बघून घ्या जर कोणाला इंटरेस्ट असेल तर. I'll close this now. पीजी ऍडमिनला पण मी क्लोज करतो आता, त्याचं काम झालेलं आहे आतासाठी. एक्झिट. सो हे कारण हे चालत नाही. राईट क्लिकिंग ऑन इट, git bash. Tell me, what do I need to do, guys, in order to push this? Git status करणार नाही. Status will let me know all these 3 files are added. Git add dot git commit hyphen m 12 queries added in resources folder. Git push. झाले का तुमचे माझे डाउट्स वगैरे क्लिअर झाले? Let me stop recording, guys. Okay, the I